السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین تفصیلات اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 5 فروری جمعرات کا دن، ایک تو یوم کشمیر، تو تمام تر کشمیریوں کے ساتھ اوبیسلی ہم آواز ہیں اور ان کی آزادی کے لیے اور ان کے ساتھ بالکل ہم آواز ہو کر کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی بالکل ہیں۔ کشمیر اوبیسلی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن یوم کشمیر کے حوالے سے اور تمام تر اپنی خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے کشمیری صحافی ہیں کلیگ سہراب برکت، آج ان کی جو قید ہے، ناجائز اور ناحق قید ہے، اس کو 70 روز ہونے کو ہے، لیکن پاکستانی اتھارٹیز خاموش ہیں۔ اب تو آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ جو کمیٹی ہے ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی سی پی جے، وہ بھی باقاعدہ طور پہ آرٹیکلز لکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ سہراب کو فوراً سے فوراً پہلے ریلیز کیا جائے، ان کی رہائی ممکن کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست ڈاٹ پی کے کو فریلی اپنے کام کرنے کی اجازت دی جائے، کام کرنے دیا جائے۔ باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہ تاریخ بھی مینشن کی ہے جب سیاست ڈاٹ پی کے کا دفتر اسلام آباد میں بند ہوا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے منسٹری آف انفارمیشن یعنی عطا تارڑ اور مختلف لوگوں سے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ تو ایک جانب یہ ساری سچویشن اپنی جگہ پر موجود ہے، ایک جانب یہ ساری سچویشن کشمیر، یوم کشمیر تو ہم منا رہے ہیں، لیکن ایک کشمیری صحافی بھی ہمارے ہی پاس ہی ہے اور ادھر ہی وہ جو قید ہے اور کیا کر رہا تھا، کشمیری کر رہا تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا۔ رپورٹر کا کام کرنا، ایک صحافی کا کام کرنا obviously فیکٹس کو رپورٹ کرنا ہی ہے۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے خبروں کا، اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں، کانٹینٹ کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں سب نے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو کامنٹس کرتے ہیں، خاص کر فیوچر کیلیگرافی کے نام سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اسپیشل ان کا تھینکس۔ وہ کامنٹ کر کے تمام تر جو میری ویڈیو کے اندر چنکس ہوتے ہیں ان کو پراپر ود ٹائمز منٹس کے ساتھ، ٹائم لائن کے ساتھ ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور جو لوگ ڈیلی دیکھتے ہیں، جس طرح عبدالباسط صاحب ہیں کوئی اور مختلف لوگ ہیں، سب کو میں کامنٹس پڑھتی بھی ہوں، ایکنالج بھی کرتی ہوں، تو ان سب کا بہت شکریہ۔ کانٹینٹ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں۔ آغاز کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی ڈو اور ڈائی سچویشن ہو چکی ہے۔ ایک تو ابھی 5 بجے جب غالباً ویڈیو آ گئی ہوگی، اجلاس شروع ہو رہا ہوگا، ہو چکا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج کے پی کے ہاؤس میں ایک اجلاس ہے جس میں تمام تر لوگ یعنی تمام تر ایم این ایز، ایم پی ایز، صوبائی تنظیموں کے عہدیداران، تمام جو آفیشلز ہیں وہ موجود ہوں گے۔ عمران خان کی الشفا ہسپتال منتقلی کہ وہاں پر ان کا علاج کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کے حوالے سے باقاعدہ طور پر وہاں بات چیت ہوگی، اس کے حوالے سے کوئی لاہے عمل دیا جائے گا، اس کے حوالے سے چیزوں کو پلان آؤٹ کر کے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ رکھا جائے گا سامنے، کیونکہ اب دیر بہت ہو چکی ہے۔ یعنی دیکھیں بہت سارے نا مواقع آتے ہیں اور ہر موقع پاکستان تحریک انصاف ضائع کر چکی ہے، مطلب بہت سے موقع ہیں اس میں، اگر 26 نومبر کی بات بھی کی جائے تو وہ یعنی بہت سے موقع آئے اور گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے ضائع کیے۔ یہ ان تمام موقعوں میں سب سے ہائی ٹائم تھا، یہ موقع بھی نہیں تھا، یہ مجبوری تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈر عمران خان صاحب جو 3 سال سے جیل کے اندر ہیں، ان کی آنکھ کے حوالے سے جو پرسوں خبر باہر نکلی جب مریم بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کے لوگ مل کر آئے، تو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ تقریباً 2 ہفتے سرخ رہی، اور بار بار جب انہوں نے ڈاکٹرز کے حوالے سے چیک اپ کا کہا تو پھر انہیں چیک اپ کے لیے لے جایا گیا، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اتنا نہیں کر سکی کہ جو رپورٹس ہیں بیسک چیز کی رسائی حاصل کر سکے عمران خان کی ہیلتھ رپورٹس تک، ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ویکنس ہے، یعنی جو جماعت کے پی میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو، ہر جگہ پر ان کی پریزنس ہو، وفاق میں ہو، پنجاب میں ہو، اس کے لوگ آ کر یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایز اتنی رسائی نہیں لے سکتے کہ ان کی جو بیسک میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ان تک آ سکیں، ان کو مل سکے۔ تو اب ہائی ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ کرنا ہوگا۔ 8 فروری کا احتجاج بھی بالکل قریب ہی ہے، لیکن جب بھی 8 فروری کا احتجاج تو ابھی ہے ہی ہے، لیکن جب بھی کوئی احتجاج یا جب بھی کوئی اس قسم کی خبر آتی ہے یا جب بھی کوئی فائنل سٹیج میں پاکستان تحریک انصاف داخل ہو رہی ہوتی ہے، تبھی کیا ہوتا ہے کہ تبھی تمام تر جو چیز ہے اس میں ایک دم شور مچ جاتا ہے مذاکرات کا، ملاقاتوں کا۔ اب ایک ملاقات کا شور ابھی سے شروع ہو گیا ہے کہ شاہراہ دستور پر جمعے کے دن یعنی محمود خان اچکزئی اور شہباز شریف کے بیچ کوئی بڑی اہم ملاقات ہونی ہے۔ تو جب بھی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تب ہی کیوں ملاقاتوں کا شور مچ جاتا ہے، تب ہی کیوں مذاکرات کی بات شروع ہو جاتی ہے، تاکہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے سوچنے کی بات ہے کہ ہر بار وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگیں گے یا باقاعدہ طور پر وہ آگے بڑھیں گے۔ 8 فروری کا احتجاج اپنی جگہ وہ obviously ایک شمع ہوگی جہاں سے سٹارٹنگ ہو سکتی ہے، اور 2 سال ہونے لگے ہیں الیکشنز کی، برسی ہوگی آپ کے ناحق اور ناجائز جو ڈاکہ مارا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو ضرور پروسیڈ کریں۔ بیرسٹر گوہر نے بات چیت کرنی ہے وہ بھی ضرور کریں، جس نے بات چیت کرنی ہے وہ بھی کریں، لیکن ایک جانب مزاحمت آپ کو کرنی پڑے گی، آپ اپنے لیڈر کی رپورٹس تک آپ بیسک ایکسس نہیں حاصل کر سکے، تو یہ ایک بڑا اہم اس وقت سچویشن ہے۔ اور پھر ان کی اپنے اندر جو دھڑے بندی ہے، یعنی کل مشال یوسف زئی، شیر افضل مروت، آسمہ شرازی کی پروگرام میں موجود تھے، یعنی آپ وہ گیسٹ پینل دیکھیں، آپ اینکر کو دیکھیں، پورے کے پورے سچویشن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ سب کچھ جیسے کوئی بہت ہی اسکرپٹڈ تھا، اور وہاں پر اگر نہیں بھی تھا اسکرپٹڈ تو معذرت آپ ثبوت دیں۔ اگر مشال یوسف زئی اور شیر افضل مروت جتنی کنوکشن سے کہہ رہے تھے، اگر ان کے پاس ثبوت ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہار موجود ہے، وہ ثبوت دیں۔ جب علیمہ خان منگل کو آئیں گی عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل کے باہر، کوئی ان کے ساتھ عوام نہیں نکلے گی، آپ ثبوت رکھیں سامنے۔ لیکن ایسی سچویشن میں جب صرف عمران خان کی بہنیں نکلتی ہیں، جب صرف منگل
को वो निकलती है, उनके साथ ठीक-ठाक तादाद लोगों की निकलती है, एक पूरा मजमा वहाँ इकट्ठा होता है, आधी-आधी रात तक वो लोग वहाँ होते हैं, ऑपरेशन उनके ऊपर किया जाता है। साथ ही रीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रही हैं, अपने केसेस भुगत रही हैं। ऐसे वक़्त के ऊपर मशाल यूसुफज़ई और शरीफ मरवत का ये स्टेटमेंट देना कि तोशा खाना से जो हार था वो बुशरा बीबी के पास नहीं है, इनफैक्ट अलीमा खान के पास है, तो बुशरा बीबी का तो ज़र्फ़ है कि वो खामोश है, ये मशाल यूसुफज़ई ने कहा। तो अब जिन बुशरा बीबी की बात हो रही है, उनकी अपनी बहन यानी मरियम रियाज़ भट्टू वो कह रही हैं ट्विटर हैंडल के ऊपर, मैं आपको अगर उनका मनु एंड ट्वीट पढ़कर सुनाऊं तो वो बड़ा दिलचस्प है। वो जिस तरह से बात करी है वो कह रही है कि खान साहब गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट इफ मिसाल साहिबा डजंट फिक्स हरसेल्फ हर पार्टी मेंबरशिप मस्ट बी रिवोक्ड। सलमान अकरम राजा दिस इज हाई टाइम टू डू इट। वो कह रही है कि सलमान अकरम राजा साहब को टैग करके कि ये वक्त है करें, इनकी पार्टी जो मेंबरशिप है उसको रिवोक करें, और ये अपने इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रही खान साहब की। तो यानी अपनी बहन बुशरा बीबी की क्या कह रही हैं, लेकिन जो मिसाल यूसुफज़ई साहब है वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी का ज़र्फ़ है और ये और वो, और इस तरह से बातें कर रही हैं सिर्फ पार्टी को एक लाइन से पीछे हटाने के लिए, सिर्फ अटेंशन कहीं और चली जाए। जब भी आप देखें, आप पास्ट में से एग्जांपल्स उठाकर देखें, जब भी माजी में भी एहतजाज की बात हुई, फाइनल किसी कॉल की जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ रही थी तो मुज़ाकरात के चोंचले बीच में शोशे छोड़ दिए जाते थे, ये इस किस्म के लोग बीच में प्लांट कर दिए जाते थे। अब रातों रात ये खबर का सामने आ जाना, तो ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई है। अब मामला क्या होता है और बस ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको जो इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अच्छा, एक तरफ मुज़ाकरात का शोर भी है, दूसरी जानिब मुनीर फारूक जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत बाहर नहीं आएंगे, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान क्यों भला बाहर आएंगे, इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर ही इतना कुछ हो रहा होता है और वो इतनी बड़ी खबर बन जाता है, तो अगर वो बाहर आ जाएं तो फिर वो बाहर मुल्क चले जाएं, तो फिर तो वहाँ उनके पीछे तमाम तर इंटरव्यूअर्स पीछे पड़ जाएंगे, बड़े बड़े जो बाहर के चैनल्स है दुनिया के, और हर वक्त इमरान खान के इंटरव्यूज चल रहे होंगे, हर वक्त उसी पर बात हो रही होगी ना, तो वो रोज़ यूट्यूब से खताब करेंगे। तो वो कह रहे हैं मुनीर फारूक साहब कि क्या कोई चाहेगा कि ये रोज़ हो, कोई इतना पागल नहीं है। तो यानी मुनीर फारूक साहब मुसलसल ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि इमरान खान ने अब बाहर नहीं आना, 2040 तक नहीं आता, कभी वो कहते हैं 2035 तक नहीं आना, निज़ाम फैसला कर चुका है, कभी वो इदारे से मंसूब करके कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज इमरान खान से नफरत करती है। यानी इस किस्म के बोल्ड और नेगेटिव तरीन स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे और फिर सबसे बड़े लीडर के हवाले से देते हैं कि ताकि दोनों के बीच एक फासला पैदा हो। तो इस किस्म के लोग सहाफत का लिबादा ओढ़े हुए मौजूद है इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी जानिब पंजाब, पंजाब पर ज़रूर बात करनी है आज। पंजाब में एक तो मिसिंग अफराद की जो तादाद है बलूचिस्तान से ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त, और पंजाब में इस वक्त जो तादाद है वो 211 है, बलूचिस्तान में 167 है। पंजाब में बसंत का ऐलान किया गया। सबसे पहले तो शऊर वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। राजनपुर में एक तकरीर में जवाब दिया मरियम नवाज ने सोहेल आफरीदी के शऊर वाले जुमले का। सोहेल आफरीदी से सवाल किया एक फातिमा नामी लड़की ने एक तकरीब के अंदर कि दिया क्या एसकेपी हुकूमत ने, जिस पर सोहेल आफरीदी ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एसकेपी हुकूमत ने आपको शऊर दिया, इस हुकूमत ने नहीं, हमने शऊर दिया। मरियम नवाज साहिबा राजनपुर में तकरीब में कह रही है कि शऊर से पेट नहीं भरा जा सकता। यानी इंसान और जानवर के बीच एक बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर हम जनरली बात करें तो वो शऊर का है, अकल का है, फहम का है, सेंसस का है। वरना खाना पीना तो जानवर भी कर सकते हैं, पेट तो वो भी बहुत आराम से भर लेते हैं, सुकून से मसला ही नहीं होता। और पेट तो जिस भी शय को अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा है सबका अल्लाह ने संभाला हुआ है कि पेट भर के ही सुलाएंगे, वो खाली पेट कोई नहीं सोएगा। लेकिन शऊर से पेट नहीं भरा जा सकता, ये स्टेटमेंट देना यानी बस पेट भरना ही क्या ज़िंदगी का मकसद है। और जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया और स्टेटमेंट पे अब जितनी मीम्स बन रही है, शऊर से पेट नहीं भरा जा सकता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, हमारा दीन है ऑब्वियसली, हर चीज़ में हम उसको इमर्ज करेंगे। तो इकरा पहली जो आप कहते हैं आयत भी आई, पहला जो कलाम भी आया इकरा यानी पढ़, शऊर से की बात आप कैसे, नहीं सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन शऊर, इल्म, फ़हम, इन सब चीज़ों पर बात कैसे की जा सकती है कि शऊर से पेट नहीं भरा जा सकता। फिर एक फेक नोटिफिकेशन चलाना कि वो जो सोहेल आफरीदी से जिस लड़की ने सवाल किया था उसके वालिद को गालिबन नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ये फेक नोटिफिकेशन में सब ने पार्टिसिपेट किया है, नेम एनी सीनियर इवन जर्नलिस्ट जिन्होंने स्क्रीन पर कब्जे किए हुए हैं, उन सब ने भी फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूबाई हुकूमत केपी की हुकूमत कह चुकी है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ सबसे पहले हम इस हुकूमत केपी की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सवाल करने वाले हर शख्स के हम साथ हैं। वो लड़की इससे भी तल्ख सवाल कर सकती थी, नहीं सवाल करने पे किसी की कोई पाबंदी लग नहीं सकती। आपका काम है जवाब देना, आप अवामी ओहदे पर मौजूद हैं, सोहेल आफरीदी का काम है जवाब देना। ऐसे 10 और तगड़े सवाल आए वो ज़रूर जवाब दें, तल्ख सवाल आए, नेगेटिव सवाल आए, किसी के कहने पर पूछ जाए, जो भी हो, लेकिन जवाब देना उनका बनता है। लेकिन यहाँ पर जी एक फेक प्रोपेगेंडा जी कि उन्होंने उस लड़की के वालिद को जो है वो जॉबलेस कर दिया और नौकरी से निकाल दिया, और इस प्रोपेगेंडे में तमाम सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद समेत, यानी आप इमेजिन करें इतना सीनियर शख्स, वो सारे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और सब के सब ने इसको ट्वीट किया है। अब दूसरी जानिब बसंत दे दी गई है आवाम को, क्योंकि सारे शऊर और बसंत का भी ताल्लुक यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। अब जब आवाम ऐसे हालात में झगड़ी हुई हो, गुल प्लाजा में जो हुआ, यानी आग लग जाती है एक प्लाजा में तो 3 घंटे, अब इनफैक्ट
45 मिनट बाद पहला फायर ब्रिगेड आता है और 3 दिन तक भी आप जब तक वो राख नहीं हो जाता प्लाजा तब तक आग पे काबू आप नहीं पा सके। लेकिन उस मुल्क के अंदर बसंत पर पैसा लगाना, बसंत पर इन्वेस्ट करना, बसंत की फेस्टिविटी करना ज़रूरी है। क्योंकि ये अंग्रेज़ दौर से चला आ रहा है कि जब आपने अपनी आवाम को एंगेज करना हो, उनको ना दिखाना हो कि हम कितना नेगेटिविटी है और कितना क्या कारकर्दगी है, तो फिर आप उनको ऐसी चीज़ें दे देते हैं, बसंत एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि वो उन कामों में लग जाएँ। गुल प्लाजा वाले लोगों का कोई इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है। वादी तीरा के अंदर जो हो रहा है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बसंत का ऐलान कर दिया गया है और बसंत के हवाले से मरीम नवाज़ के स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि मैंने बाकायदा तौर पे वो जो डोर फिर जाने के वाक़यात के हवाले से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, जो इस मामले को डील करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता गले पे डोर फिर जाए, मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तलब करनी है और वो डॉक्टर्स आके बाकायदा तौर पे, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई मामला होता है तो मैंने उन्हें उस विसिनिटी में, यानी उस इलाके में, उस एरिया में उनको मैंने तलब कर लिया है, तो वो हर वक़्त मौजूद होंगे। नहीं, इतनी क्यों ज़रूरी है बसंत? कोई डोर फिरने का वाक़या हो जाएगा, डॉक्टर ट्रीट करेगा, यानी वो इतना आसान हो जाएगा मामला, यानी किसी की यानी बसंत के पीछे कॉज़ क्या है? बसंत से आप क्या दें? अगर आपने कोई फेस्टिवल ही कराना था, आवाम को कुछ रंगारंगी दिखानी थी, आप कोई डिफरेंट फेस्टिवल कर सकते थे, आप बुक्स के हवाले से, कोई एजुकेशन के हवाले से फेस्ट कर सकते थे, बहुत बहुत सारी और चीज़ें यानी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली शऊर, पेट जो है वो शऊर से तो पेट नहीं भरता, पेट तो बसंत के अंदर फूड स्टॉल्स होंगे, उनसे पेट भरा जाएगा, इन सब चीज़ों से पेट भरा जाएगा, गुड्डियाँ उड़ाने से पेट भरा जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर स्टेटमेंट पे तमाम तर चीज़ें पूरी उतरती हैं और फिर वही आपको चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी। तो ये एक जानिब सिचुएशन चल रही है और ये सारी कहानी है बसंत के हवाले से भी। और अब ये आने वाले डेट्स इंपॉर्टेंट है, कल एक मुलाकात का जिक्र चल रहा है, फिर हफ्ता है और फिर इतवार को शट डाउन है, क्योंकि हामिद मीर साहब तो क्लियरली कह रहे हैं कि बसंत का जो असल मकसद है पंजाब में, वो बेसिकली है ही सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे उन्होंने कहा है कि गुजरावाला या कसूर में बसंत होती थी पहले, अब वहाँ क्यों नहीं हो रही, सिर्फ लाहौर में बसंत क्यों, ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वो जो कॉल है शट डाउन की, उस पर सड़कें वीरान ना हो लाहौर के अंदर, तो फिर इस हुकूमत को सुक्की उठाना पड़ेगी। इसलिए हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि बसंत को जो हो सकती थी सर्दियों के एंड पे, यानी फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू के हफ्ते में, वो बसंत इस बार पीछे कर दी गई और इसलिए बसंत की जा रही है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जिस पर आपको आगाह करना था। कुछ मजीद इंशाल्लाह खबरें नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।